प्यारे विद्यार्थियों, ਤੁਹਾਡਾ फिर एक बार स्वागत है। मैं संजीव कुमार सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल हाड़ा तो एक बार दोबारा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एक लैक्चर लैके आया। साडा चैप्टर का नाम तो तुसी पहले ही शुरुआत हो चुकी है, निर्देशक ज्यामिति जमात 9वीं। असी इस तो पहला कुछ मुੱਢਲੀ जानकारी जिन्हों बेसिक्स कहते ने तो उस तो बाद असी ਇਹਦੀਆਂ एग्जाम्पल्स कर लिया ने। अज मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने एक ਤੁਹਾਡੇ सामने कुछ ब्लैक बोर्ड ਤੇ बनाया। ये हैगी है साडी एक एक्टिविटी कि किस तरीके नाल असी जदों मान लो कई बारी असी ट्रेन का सफ़र करते हैं तो सानू टिकट तो मिल जाती है, पर सानू यह नहीं पता लगता कि असी किहड़ी बोगी च कित्थे बहना है, किहड़ी सीट ते सानू बहना है। तो आओ असी इहदे बारे एक एक्टिविटी करिए। ये जिहड़ी एक्टिविटी है मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि ये एक्टिविटी जिहड़ी है साडी निर्देशांक ज्यामिति के उपर ही निर्भर करती पई हैगी आ ते उहदा किस तरीके नाल असी यूज़ करते हैं। असी इस एक्टिविटी के नाल तुहानूं रूबरू करवाने आ। सब तो पहले मान लो कि कोई बंदा अगर दिल्ली तो मुंबई या मुंबई तो कैलकाटा वगैरह वगैरह जाता है तो उन्होंने अगर मान लो ये दो जने जा रहे हैं तो टिकट इस तरीके की मिली है। तुहानूं टिकट का वेरवा, सीट का वेरवा जिन्होंने कहते हैं, ये वाली हैगी है जी, ये मिली है तुहानूं। यह वाली दो चीज़ां जिहड़ियां ने वो तुहानूं मिलियां, टिकटां मिलियां जी, यह वालियां। ठीक है जी, तुसीं देख रहे हो कि ट्रेन नंबर 100345 सीट नंबर ए 3B है। ठीक है जी, तुसी साफ दिख रहा है कि दूसरी टिकट जी है वो भी ट्रेन नंबर एन ही है, सीट नंबर ABA 5D है। हुण तुसी देख रहे हो कि पहले 3A सी, ABA 3B 5D की है, इन्हां दा की मतलब है? इन्हां दा मतलब ये है कि अगर असी तुसी देखोगे ध्यान नाल तो पहले जिहड़े 3 अक्षर ने ए वाले ते ए वाले, ये है सीट, कहते सीट के अखर ने, मतलब जी बोगीज ने तुहाडियां, ये किहड़ियां बोगी ने? पहले 3 अखर सानू ये दसदे पे ने, डिजिट सानू ये दसदे पे ने कि भी ये जिहड़े ने AAA या ABA, ये साडे जिहड़े ने वो बोगी है। किहड़ियां बोगियां ने? हुण अगर मान लो किसी ट्रेन च घट्टो घट्ट ज़्यादा नहीं तो 17 तो मिनीमम होंदियां, लॉन्ग रूट की जिहड़ी ट्रेन होंदियां उन्हां च 17 बोगियां होंदियां। पर हुण तुसीं यह नहीं पता लगता कि बई पहली बोगी कित्थे खड़ी होनी है, दूजी कित्थे खड़ी होनी है, 17वीं कित्थे खड़ी होनी है, तुहानूं इन्हां दा पता ही नहीं हुंदा। पर फिर भी तुसीं देखोगे कि बई अजकल रेलवे स्टेशन के उपर डिस्पले आ जाता है कि भी ये बोगी इत्थे खड़ी होवेगी। तो उस तरीके दे नाल ही तुसी वो डिस्पले जिथे लगी होगी उत्थे जाके खड़े हो जाओगे तो तुहानूं पहले पता लग जाएगी साडी बोगी है। पर जे तुहानूं बोगी का पता ही नहीं होवेगा तो तुसी खड़े कित्थे होवोगे? इस करके यह जिहड़े पहले 3 अखर ने ये बोगी नंबर है। पहली टिकट वाला बंदा की करेगा कि इस बोगी के अगे जाके खड़ा हो जाएगा जी। ठीक है जी, हुण तुसी मैं तुहानूं एक जिद्दां रेलवे की कुछ टिकट जिहड़ियां सीट्स हुंदियां अंदरलियां ਉਹਦੇ बारे में चित्र तो बना नहीं सकिया, पर फिर भी मैं तुहानूं एक रूबरू करवावांगा। ए देखो तुसी, ए वाला देखो तुसी चित्र कि जिस तरह 3 सीटां इधर लगियां, 2 इधर लगियां हैगियां, पर हुण इहदे विच जाके असीं कित्थे बहना हैगा सानूं ਉਹਦੇ बारे नहीं पता हैगा। तो ए दुबारा एक बार तुसी चित्र देख लो तो ए देखो बोगी, ये बोगी नंबर भी उपर लिखिया हुंदा जी। ठीक है जी, तो ये सीटां अंदरलियां सीटां होंदियां। चलो असीं देखदे हां कि बई ये किस तरीके नाल। हुण तुहानूं पता लग ही गया कि जिहड़े 3 पहले अखर ने वो ने साडे बोगी नंबर हैगे ने, ते अगला जिहड़ा 3 हैगा वो लेटवी रेखा। हुण तुहानूं अगे जाके मैं तुहानूं दस देना कि भी लेटवी रेखावां किहड़ियां हैगियां, ते जिहड़ा B जिहड़ा आखरला वो है खड़वी रेखावां। हुण तुहानूं पता लग जाएगा कि बई ये जिहड़ी है ना ये बोगी नंबर है, ये है तुहाडी लेटवी रेखावां, ते जिहड़ा B जिहड़ा वो है खड़वी रेखावां हैगियां। तो चलो देखते हैं जो ट्रेन के सामने ट्रेन तुहाडे सामने आ गई, तुसी अपनी बोगी के बिल्कुल सामने जाके खड़े हो गए। जो मान लो ये वाला, ठीक है जी, ये वाले तुसी बोगी के अगे खड़े हो गए, तुहानूं पता लग गया 3। हुण तुहानूं पता कि ये वाली जिहड़ी है ना इस तरीके नाल वो है लेटवी रेखावां। लेटवी रेखावां च साडा हैगा 3। असीं की करांगे, तुहानूं पता कि पहली जिहड़ी है A, फिर पहली है तुहाडी 1 2 3 4 5 इस तरीके नाल चलदियां पईयां गईयां। तुसीं जाओगे कि पहले 3 ते जाओगे अपने,
3 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਖੜਵੀਂ ਰੇਖਾ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 3। ਜੇ 4 ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗਾ 3, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, 3 ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੜਵੀਂ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ B, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ A ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ B। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ABA, ਜਿਹਦੀ ਟਿਕਟ 'ਚ ABA ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬੋਗੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟਵੀਂ ਰੇਖਾ 5 ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 1 2 3 4 5, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 5, ਇਹ 5 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ 5 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਇਹਦਾ D, ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ A ਹੈ, ਫਿਰ B ਹੈ, ਪਹਿਲੇ C ਹੈ, ਫਿਰ D ਹੈ, ਫਿਰ E ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ A ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ D ਹੈ, ਇੱਥੇ C ਹੈ, ਇੱਥੇ B ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ A ਆ, ਫਿਰ B ਆ, ਫਿਰ C ਆ, ਫਿਰ D ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ A ਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ B ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ C ਹੈ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ D ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੀ ਸੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਖੜਵੀਂ ਰੇਖਾ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਲੇਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਇੱਦਾਂ, ਰੋਜ਼ ਤੇ ਕਾਲਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰੋ 'ਚ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਿਆਮਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਿਆਮਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਘਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਗੈਰਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਤਲ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਐਕਸ ਧੁਰਾ ਤੇ ਵਾਈ ਧੁਰਾ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਿਕਾਲ ਸਕੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ 3.2 ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 3.3 ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ, 2 ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੱਗਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 3.2 ਦਾ, ਕਿਸ ਚੌਥਾਈ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ x ਘਟਾਓ ਦੇ ਇੱਧਰ, x ਜਮਾ ਦੇ, y ਘਟਾਓ ਦੇ, y ਜਮਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7। लो जी, ये है जी साडा मूल बिंदु 0। ठीक है जी।
ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਚੌਥਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਧੁਰੇ ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਘਟਾਓ 2 4 3 ਘਟਾਓ 1 ਘਟਾਓ 1 0 1 2 ਅਤੇ ਘਟਾਓ 3 ਤੇ ਘਟਾਓ 5 ਸਥਿਤ ਹਨ। ਕਾਰਟੇਜੀਅਨ ਸਮਤਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਰੀਬਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿਸ ਚੌਥਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਧੁਰੇ ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਘਟਾਓ 2 ਵਗੈਰਾ 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 ਸਥਿਤ ਹਨ। ਕਾਰਟੇਜੀਅਨ ਸਮਤਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਚੌਥਾਈ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਚੌਥਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚੌਥਾਈ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਮਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘਟਾਓ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਮਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਘਟਾਓ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੁਜ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਟੀ, ਭੁਜ ਕੋਟੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਭੁਜ ਤੇ ਕੋਟੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਘਟਾਓ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਭੁਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਮਾ ਦਾ, ਕੋਟੀ ਘਟਾਓ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਭੁਜ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕੋਟੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਘਟਾਓ 2 ਤੇ ਘਟਾਓ ਜਮਾ 4 ਦਾ ਕਿਸ ਚੌਥਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਧੁਰੇ ਦੇ ਬਿੰਦੂ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਟਾਓ ਜਮਾ, ਘਟਾਓ ਜਮਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਚੌਥਾਈ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਚੌਥਾਈ 'ਚ। क्लियर हो गया जी। दूसरा जमा घटाओ, जमा घटाओ, जमा घटाओ। लो जी, ये होगा जी चौथी चौथाई च है जी तुहाडा। उस तो बाद है जी साडा घटाओ 1 ਤੇ 0। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜੇ ਬੜਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ, ਘਟਾਓ 1 ਤੇ 0 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘਟਾਓ 1 ਤੇ 0, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਭੁਜ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਟੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁਜ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚ, ਨਾ ਦੂਜੇ ਚ, ਨਾ ਤੀਜੇ ਚ, ਨਾ ਹੀ ਚੌਥੇ ਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ ਧੁਰੇ ਤੇ। एक्स धुरे ते हो गया जी। ठीक है जी, एक्स धुरे ते क्यों, क्योंकि घटाओ 1 एक्स धुरे ते है ते एने कोई ऊंचाई नहीं गया, ऊंचाई च गया ही नहीं है, ये इत्थे रहा, इस करके यह एक्स धुरे ते रह गया। अगला 1 ते 2, 1 ते 2 देखो तुसी दोनों जमा दे ने, ਇਹ ਵੀ ਜਮਾ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਮਾ ਦਾ,
देखो तुसी ए भी जमा दा ए भी जमा दा, एदा मतलब पहली चौथाई च। क्लियर हो गया जी दोनों। हुण नेक्स्ट, हुण जिहड़ा साडा नेक्स्ट है लास्ट, घटाओ 3 ते घटाओ 4, घटाओ 3 ते घटाओ 5, सॉरी। हुण तुसी ये देखो दोनों घटाओ दे ने, जो दोनों ही घटाओ दे ने तो तुसी नज़र मार के देखो ये दोनों जमा दे, एक घटाओ जमा दा, ये दोनों घटाओ दे, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया ए तीजी चौथाई च। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਚ अपना भुज दे कोटी जमा दे या घटाओ दे होंगे, दूसरे च की होंगे, तीसरे च कितने, चौथे च कितना, आराम नाल सवाल निकल जाना है। तो ये अगर चैप्टर की गल करिए तो ये चैप्टर ज़्यादा औखा नहीं सानू जापदा, पर फिर भी करना तो पैना। जब तक तुहानू इहदे बारे प्रैक्टिस या रिवीजन नहीं करोगे तो तुसी सवाल किस तरीके नाल निकालोगे, ये तुसी देख लो। तुसी हुण जिहड़ा मैं तुहानू एक होर चीज़ समझाना चाहना कि जिहड़ा अगला सवाल साडा जिहड़ा वो देखो तुसी किस तरीके नाल करना। असीं ये जिहड़े ना इहनूं इत्थे ही रहन दिंदे आ ते साडा बाकी चीज़ असीं मिटा दिंदे आ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਪੀਡ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਲਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੌਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਈਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਪਿਓ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਮੋੜੋਗੇ, ਉਹ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਮੋੜੋਗੇ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭੁੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਮਾ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਏ ਧੁਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਧੁਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਓ ਜੀ, मैं अगला सवाल तुहानूं पहले दिखा दिना। साडा अगला सवाल है ਧੁਰੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਟੁਕਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਤੇ ਆਲੇਖਿਤ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, x ਇਹ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਤੇ ਇਹ y ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 2 3 4 5। लो जी, एक घटाओ 2 8, घटाओ 1 7, 0 घटाओ 1.25, 1 3 3 घटाओ 1। हो सकता कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰੇ। ਵਿਚਲਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ पर नहीं, परेशान नहीं होना, ध्यान ना करना। चलो असी शुरुआत करते हैं। सब तो पहला असी देखो, सब तो पहला साडे कोल घटाओ 2 ते 8 है। असी शुरुआत कितों करनी है? भुज तो करनी। कितनी दूरी है मूल बिंदु तो? घटाओ 2 ते 8। यह जी साडा घटाओ 2 ते 8।
क्योंकि 8 जमा दा असीं उपर जाना, साडे कोल ये आ गई जी 8, घटाओ 2 तो असीं जावांगे सीधा ये ऐ जगह ते। लो जी ए असीं बिंदु ले लैने आ ए बी ए सी ए डी ते ए ई ले लैने जी। ਉਹ देखो जी जाके तुसीं जे तुसीं सोचदे पे हो कि बई ये जिहड़ी चीज़ है ये गल सही है कि नहीं है, तुसीं देखो कि तुसीं ਇਹ चीज़ ਨੂੰ अगर मिला ਲੈਂਦੇ हो ਤੇ ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਘਟਾਓ 2 ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ 8। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਬਿੰਦੂ A, A ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਘਟਾਓ 2 ਤੇ 8। ਲਓ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ B ਕਿੰਨਾ ਜੀ, ਘਟਾਓ 1 ਤੇ 7। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਘਟਾਓ 1 ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ x ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ 0 ਤੋਂ, ਇਹ ਆ ਜੀ ਘਟਾਓ 1 ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है जी। घटाओ 1 ते 7, 7 कितना ए बन गया जी ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡਾ कोई बिंदु आ गया जी ए वाला। अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਚਲੋ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੰਦੂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿੰਦੂ ਕਿੰਨਾ, ਘਟਾਓ 1 ਤੇ 7। ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬਿੰਦੂ ਜੀ 0 ਤੇ ਘਟਾਓ 1.25, 0 ਪੁੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ 0, यानी कि मूल बिंदु तो ही आ गया। घटाओ 1.25। इस चीज़ तो अगे वधन तो पहला मैं तुहानूं एक चीज़ छोटी जी दिखाना चाहना कि जिस तरीके नाल मान लो तुहाडे कोल एक है कितना 2, ये है 2। तुसीं देखो 1.25 का मतलब की है, यह कितना हो गया 1.5। 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1.5। ਹੁਣ 1.5 ਤੇ 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 1 ਤੇ 1.5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖਦੇ ਆ 1 ਜਮਾ 1.5 ਦਾ मतलब कितना जी 15/10 कर सकता जी मैं। लो जी कर लिया। इत्थे कितना जी 1, लघुत्तम कितना आ गया जी 10, 10 एकम 10 जमा 15, 15 ते 10 25, 25/2। ये कितना आ गया सर को 2.5, 2.5 आ गया। पर क्योंकि असी एदा अध लभना, एदा अध लभना ते इहनूं भाग किहदे नाल करांगे 2 नाल, ते 2.5 नूं जदों असी भाग करांगे साडे कोल आएगा 1.25। आ गया जी। एदा मतलब ए देखो, एदा मतलब अद्धे दा 2 ते 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਕੀਤਾ 1.5 ਆ ਗਿਆ। 1.5 ਤੇ 1 ਦਾ ਅੱਧ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.25। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਘਟਾਓ ਦਾ, ਘਟਾਓ 1.25 ਹੈਗਾ ਜੀ 0, ਇਹ 0 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭੁੱਜ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ 2 ਤੇ 1 ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ घटाओ 1.5। ठीक है जी। पर सानू चाहिए जी घटाओ 1.25, एदा अध कितना हो जाएगा जी, ए लो जी ये जड़ा सानू है ना मिल गया जी सानू घटाओ 1.25। तो जेडे ए बिंदु होणगे, ए बिंदु किहड़े होणगे साडे कोल, ठीक है जी। ए बिंदु साडे कोल होणगे ए वाला, ए वाला साडे कोल कितना बिंदु हो जाएगा जी, ये एनू असी की करना सी, एनू सी असी ले लिया 0 ते घटाओ 1.25। लो जी ये बन गया जी साडा। देखो जी मैं कोशिश की है भी तुहानू भी हर छोटी छोटी चीज़ समझाने दी, ये चीज़ भी समझाई है जी तुहानू, ठीक है जी। उस तो बाद यह चीज़ देखो करवा के दिखा सी, ए करके दसी हैगी जी।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ D1 ਤੇ 3, 1 ਤੇ 3 ਦੋਨੋਂ ਜਮਾ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਖਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। D ਕਿੰਨਾ 1, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 3, 1 ਤੇ 3, 3 ਵੀ ਜਮਾ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ D1 ਤੇ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੰਦੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ D, E ਬਿੰਦੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। E ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਜੀ, 3 ਤੇ ਘਟਾਓ 1, 3 ਤੇ ਘਟਾਓ 1 ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ 3 ਜਮਾ ਦਾ ਤੇ 1 ਘਟਾਓ ਦਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਮਾ ਦਾ ਇਹ ਘਟਾਓ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 3 ਜਮਾ ਦਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਘਟਾਓ 1, ਘਟਾਓ 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੀ 1 ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3। ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਲ E, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 3 ਤੇ ਘਟਾਓ 1। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕਦਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 1 2 3 4 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਘਟਾਓ 1, ਘਟਾਓ 2, ਘਟਾਓ 3, ਘਟਾਓ 4, ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਾਰਟੇਜਨ ਸਮਤਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਟਵੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਟੇਜਨ ਸਮਤਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋਗੇ